হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য ওয়ে পেস এডুকেশন। সো ফ্রেন্ডস, আজকে কলকাতা হাইকোর্টে কিন্তু অ্যানার্স এবং ডিএলএড মামলার কিন্তু শুনানি হলো। এবং এটা কিন্তু অ্যানার্স যারা, যেহেতু তোমরা সকলেই জানো যে অ্যানার্স কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে ভ্যালিড করে দিয়েছে। এবং যেহেতু 2017 অর্থাৎ 2022 যে চলতি রিক্রুটমেন্ট, সেখানে কিন্তু অ্যানার্সরা পিটিশন হিসাবে কিন্তু আজকে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে যে তাদেরকে কিন্তু যে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছিল পর্ষদ থেকে তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং কতগুলো সার্টিফিকেট কারা ভ্যালিড রয়েছে অ্যানার্স, এই সম্পূর্ণ তথ্য নিয়ে কিন্তু আজ ব্যাখ্যা করা হলো। সাথে সাথে বিচারপতি বসু বড় ধমক দিলেন অ্যানার্সদের উকিলকে, অর্থাৎ অ্যানার্সদের তরফ থেকে যে আইনজীবী ছিলেন তাকে কিন্তু বিশালভাবে একটা ধমক দিয়েছেন এবং সমস্ত কিছু এড়িয়ে চলেছেন। 2022 টেট চলতি নিয়োগের কী কোনো প্রভাব পড়বে, কবে আবার নতুন তারিখ ঘোষণা হবে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা করবে ভিডিওতে। তাই বলবো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত সকলে দেখো এবং সাথে সাথে বলবো যারা চ্যানেলে নতুন আছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল নোটিফিকেশন অন করো, যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চাকরির আপডেট এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো তোমরা পেয়ে থাকো। সাথে সাথে 2022 টেট ইন্টারভিউ যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা অবশ্যই দ্য ওয়ে পেস এডুকেশন চ্যানেলের প্লেলিস্টটিকে ভিজিট করো, সেখানে অলরেডি অনেক ক্লাস করানো আছে। তাই ভিডিওটি দেখো শেষ পর্যন্ত, অনেক হেল্পফুল হবে। তো চলো, তার আগে আজকে কোর্টে কী শুনানি হলো তার সম্পূর্ণ একটা ছোট্ট ক্লিপ আমরা দেখে নেবো যে কীভাবে অ্যানার্সদের উকিলকে কীভাবে ধমক দিলেন এবং কী কী বিচার করা হলো। Can 1 and 2 for addition of right. Yesterday I got a leave. It will take some time. I received the beep. I'm for the petition. There is no loss of after the people the SLP by the No, my lord, no, my lord, no. Yes. And that is different, my lord, altogether, my lord. No, my lord, that is altogether different. My issue is different. Issue is pending, my lord. Are you objecting to addition? Are you objecting to their addition in this matter? My lord, I don't know, my lord, who are they, my lord? They are how we are objecting? My lord, they are not in. Are you objecting to addition? Yes, your lordship. Then file your affidavit to the application. No, my lord, kindly. Yes. Ask my lord, hear my application, my lord. Then my lord, whether I attach the copy of this Supreme Court, my lord, Honorable Supreme Court. The date is fixed on 7th January. This is my writ petition where my lord the NIOS candidates my lord has been rejected by the Honorable Justice Rajashekar Mandana. What has been referred? Clarification. Subsequently, appeal court affirmed the order of the application for addition. I am hearing it today, the application, not anything else. Yes. Are you objecting to their addition? I will not go through the which Please go through it. If you want to, file your affidavit. My lord, in my writ petition, my lord, first I am concerned about my writ petition, my lord. But the petition has not come. It has come for the application on his prayer. The petition I am not going to touch. That my lord, 18 months course is not the valid course. Review has not. Oh, is he opposing me? Yes. I am on threshold. What right he have in my writ petition? What right he have? No right at all, my lord. Let them file by affidavit. My lord, I am on threshold, my lord. My lord, I am opposing it because of that, my lord. They have no pre-existing right. Whether he participate in the selection process or no. These are the applications for addition of, as respondents, addition of the applicants in the writ petition as It can respondents. be allowed, my lord, without affidavit because my lord, I am appearing My lord, I am- in the selection process. We are the appointed candidate. I am opposing remain date, my lord. Samim, an advocate for the petitioner submits that the applicants are neither necessary nor even a proper party to the present writ petition. Service করেন Leave to file affidavit in opposition to the said application. মানে কি মিলিজুলি মামলা তোমাদের সেটার সাথে Let such affidavit be filed within a week after the reopening of the court from the ensuing winter vacation. Within a week. my lord, why my writ petition I have no right. I came with this writ petition with prayer of leave. Why? My lord, why? Because of that, my lord, the 2020 selection process initiated in the year 2022. And my lord, kindly take this writ petition. Why I came with this writ petition? Initially, that was the eligibility criteria. What was the eligibility criteria? That is mentioned page number 44. Wait. X was the eligibility criteria. Supreme Court subsequently says that this cannot be the eligibility. No, never. They they misconstrue it. Very So, well. yes, Therefore, to understand the Supreme Court judgment is to be read yes. in detail. My lord, kindly take my writ petition. My lord, why will be no, my lord. Then my lord, they ought to the selection board ought to stop, my lord. Why? Because of that, they're not considered. They're not lightly read the Supreme Court order, my lord. Why I say so, my lord? Because my lord, kindly, sorry, Come down. Sorry, my lord. Now, it relates to interpretation of the judgment of the Supreme Court. Whether actually Supreme Court intend to exclude your clients, that means NIOS candidate or not. This was your interpretation.
and according to you, the appointing authority rather misconstruing the judgment of the Supreme Court to exclude this. Now, Mr. Chatterjee's client, who are not the opposing, regular DLA. they are opposing that you should not. No, you have got it. Who are they? We have completed our courses. In my reputation, they want to add as a party. Mr. Rabi Samim, therefore, you have got two hands in two sides. Yes. You have to. I oppose by both sides. Yes. You have to stop the water flow from the two ends. Now, this time, Mr. Chatterjee will be supporting the board. I suppose so. Yes. Special feature. They are apprehensive. If you have been allowed, then their future will be at stake. And can one, your lordship, the applicant here Is also there. can one, your lordship, herein we are not yet appointed and we are the DLA 20 months. We are also opposing. Or there. But it is in the Supreme Court. Let us Lordship. say The 18 months or 20 months? They are appointed or not selected. give your application. Yes, but if they are not selected, not appointed, Lordship, any day we are the necessary what parties. case they are? When the Supreme Court has fixed it, 7 January. 7 January. Only issue is whether NIOS can. No. For after admission issue notice, matter will be appear on the non-miscellaneous day. No, understood, non-misleading. But what was the issue over there? Issue regard. For getting appointment, রাতুল আমি একটু বলে দিই you are preferred and you are stated the order. Therefore, the fate of these petitions largely depend upon the. yes. In that petition, at that point of time, Supreme Court review order was not there. Second thing is that, my lord, kindly, if that is the submission of the board, then my lord, kindly keep 6 post vacant. Otherwise, Why? they came with, you are not board. Why? You are not board. You are I have What is there? I have completed my courses, 100 courses. Wait. The board. We were not in the same footing of that. Those petitions who have been rejected already, SL to Supreme. You want to distinguish your Yes. position. That's why I say, How? because of that, my lord, at that point of time, my lord, there was no such review order, my lord. Kindly take the review order first. Clarification, page number 107. So you are protected by clarificatory order. Yes. That is your case. Yes, my lord. And not only that, How? kindly take the page number 107. For once. Para 3. Specifically, para 3 and 4. It's one of the fantastic case, my lord. And the main exclusion is very bad. You are in employment. Already you are in employment. Yes, in employment in unaided school, there is 3 types of school. Government school, government aided school, and unaided school. In the under section 2N, Mr. Biswas, the applicants here, the petitioners are covered by this clarification. That is why, my lord, I need instruction, my lord. When? yes, my lord. January. After 70, lord. Of course, after 7th. January. Kindly look to page 41 once. Let it be after vacation. Kindly see page 41 once. The certificate issued by the. Yes. Record to change page 41. But there is the headmaster of the school saying that kindly see the date 1st January 2015 to 31st December 2024. Yes. The period has not been elapsed. Yes. We are on. No. The party. Kindly take the online application. No. Kindly take the online application. Mr. Saming, first register them by filing your affidavit. My kindly see. It was NIS DLA was the 1 year window, and in only an application is a one time. It is from the dice code. No, not at all. After 4 months. My lord, kindly see, my lord, kindly, what was the scheme? What was the scheme of 18 months? Kindly take the Jaivi Singh I judgment. will see everything. At the time, finally, on the. My lord, on which date? My lord, there are 6 posts vacant, my lord. Otherwise, my lord, they will come with the. That you will be getting your job. Next one. Mr. February. No, not at all, my lord. So, you will be getting 2 weeks time, 1 week for reply, my application. I want that, but on the writ petition, my lord. Kindly see, my lord, the writ petition, my lord. But otherwise, my lord, it will be, my lord, kindly. Nothing will happen, Mr. Saming. My lord, I am not on the application. Whether application would be entertained or not, that is secondary matter. But what about my writ petition, my lord? What is my writ petition? Give the instruction on this record. My lord, give the report in this. You file your opposition My- by 2 weeks after vacation. Yes. My lord, this is not possible. No. Yes, my lord. No. This is a case where you have to. My lord,
তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলে যে বচসাটা হয়েছে দুটো বিষয় নিয়ে, সেটা হচ্ছে এনআরসির দিক থেকে ছিলেন মোহাম্মদ শামীম আর কি বিচার উকিল ছিলেন, এবং আইনজীবী ছিলেন ইয়ের থেকে টেটের দিক থেকে ছিলেন কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু। তো এই দুটো বিষয় নিয়ে কিন্তু একটা বচসা হয়, সেটা হচ্ছে যেটা সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু রায় দেয় যে এনআরএস কিন্তু ভ্যালিড তারাই যাদের কিন্তু অথেন্টিক কিন্তু ডিগ্রি রয়েছে, অর্থাৎ ইন সার্ভিস রয়েছে তাদের, এবং যারা ইন সার্ভিস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্ত দিকগুলো কিন্তু ভ্যালিড করা যাবে। কিন্তু এখানে কিন্তু বিষয়টা যেটা তুলে ধরা হয়, একটা বিষয় যেটা সাবমিশন করা আর কি হাইকোর্টে, সেখানে দেখা যায় যে ডেটটা আর কি, যে একটা ডিউরেশন থাকে আর কি এনআরএস যে স্কুল থেকে করেছে, সেখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছিল 31শে ডিসেম্বর। অর্থাৎ যেহেতু এখনও পর্যন্ত 31শে ডিসেম্বর পড়েনি, তাহলে কি করে একজন ডিগ্রি মানে যে এনআরএস করে যে স্কুলে পড়াচ্ছেন তার কি করে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভ্যালিড থাকে। তো এটা নিয়ে কিন্তু একটা সাবমিশন দেওয়ার পরে কিন্তু মিস্টার বসু কিন্তু এটা নিয়ে ধমক দেন, যে এনআরএসের যে উকিল ছিলেন আর কি তাকে ধমক দেওয়ার পর কিন্তু বলেন যে এ বিষয়ে কিন্তু এখন কিন্তু কোনো আলোচনা করা হবে না, সম্পূর্ণ বিষয়টা কিন্তু দেখা হবে জানুয়ারির পরে, কারণ এই মুহূর্তে কিন্তু একটা ছুটি রয়েছে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু লাস্ট মানে মান্থ আর কি সালের, সেই জন্য এই সময় কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কোনো আর আলোচনা করা হবে না। আর যে 2022 স্টেট যে চলতি নিয়োগ অর্থাৎ 2017 সেটা কিন্তু যে ভ্যাকেন্সি নিয়ে যে প্যানেলটা আর কি প্রকাশ করেছিল এনআরএসদের থেকে 40 জনকে নাম আর কি, যারা সমস্ত দিক থেকে ইন্টারভিউ আদার্স কাট অফ থেকে ক্লিয়ার করেছিল, অনেকেরই কিন্তু প্রশ্ন আসছে যে তাহলে কি ওদেরকে বাদ দিয়ে কি আবার এই 40 জনকে যাদের কাট অফ ক্লিয়ার হয়েছে তাদের বেশি নাম্বার থাকার জন্য তাদেরকে প্রবেশ করাবে এবং বাকিদের বাদ দেবে না। সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আগের থেকে পর্ষদকে কিন্তু বিভিন্নভাবে শূন্যপদ ফাঁকা রাখতে বলেছিল, এবং সেই অনুসারে তোমরা জানো যে 5% বাতিল মামলার ওটারও কিন্তু শুনানি রয়েছে, এবং ওটারও কিন্তু যে ভ্যাকেন্সি সেটা যথেষ্ট রাখা হয়েছে, এবং সেখান থেকে কিন্তু পর্ষদ কিন্তু আশা করছি নিয়োগ করার চেষ্টা করবে। বাড়তি যে কোনো আবার নতুন শূন্যপদ ক্রিয়েট করে যে নিয়োগ করা হবে সেটা নয়। আর অনেকে বলছে যে সাবজেক্ট টু আউটকাম হিসেবে 2017 দেখো 11,576 না 56 আর কি সামথিং 656 756 ওঠে, তাদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু প্রত্যেকের অ্যাপয়েন্টমেন্টে কিন্তু সাবজেক্ট টু আউটকাম হিসাবেই লেখা রয়েছে। এমন নয়, এই কারণেই লেখা হয়েছে কারণ 5% বাতিল মামলাটা ছিল, সেই কারণেই লেখা হয়েছে। তো এখান থেকে কিন্তু এটা বোঝা যায় না যে তাদের সকলের চাকরি যাবে, কি যাদের এই যে 40 জন রয়েছে তাদেরকে প্রবেশ করাবে এবং বাকি যে র্যাঙ্কে রয়েছে কমে তাদেরকে বাদ দেবে, না এটা করবে না। পর্ষদ তার জন্য শূন্যপদ রেখেছে, এবং পর্ষদ এটা কিন্তু সমস্ত দিকটা খতিয়ে দেখছে, কারা এনআরএস ভ্যালিড রয়েছে, কারা এনআরএস করেছে, ডাইস কোড কোন বিদ্যালয় থেকে তারা মানে পড়িয়েছেন আর কি ইন সার্ভিস হিসেবে ছিলেন, সে সমস্ত তথ্য কিন্তু দেখবে, তারপরেই কিন্তু পর্ষদ তাদেরকে নিয়োগ দেবে, তার আগে কিন্তু কোনোভাবেই নিয়োগ দেবে না। এমন নয় যে সুপ্রিম কোর্টে যে রায় দিয়েছে এনআরএস ভ্যালিড বলে যে কেউ এনআরএস করে থেকে বা এনআরএস করে রয়েছে তাদেরকে দিয়ে দেবে, এটা নয়। বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে তারা এনআরএসের ডিগ্রি করছে, ওই করে পড়াচ্ছে, ইন সার্ভিস হিসেবে তাদের সার্টিফিকেট নিয়ে আসছে, এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক কিন্তু গরমিল দেখা দিচ্ছে। তো এক্ষেত্রে এনআরএসের নিয়ে কোনো সেরকম ফ্যাক্টর নয়, তবে হ্যাঁ এনআরএসদের ইন সার্ভিস যারা রয়েছে যাদের সমস্ত কিছু পর্ষদ যদি তখনই নিয়োগ দেবে, এটা কিন্তু পর্ষদের একটা রাইট রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টেও কিন্তু সরাসরি বলা রয়েছে যে সমস্ত কিছু যে এনআরএসদের নিয়োগ করবে সেখানে কিন্তু বলা রয়েছে যে এনআরএসকে সব কিছু দেখে তবেই কিন্তু এনআরএসদের নিয়োগ মানে এই যে কোনো ডাব্লিউবি টেট বলো বা আদার্স স্টেট টেট বলো সেখানে কিন্তু নিয়োগ করতে হবে। তার আগে কিন্তু এনআরএসদের কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু নিয়োগ করা হবে না, 18 মাস হোক বা 24 মাস হোক বা আদার্স কিছু কোনো দিক থেকে করবে না। এনআরএস কোথা থেকে করলো, এনআরএসের ডিগ্রির মধ্যে কী কী রয়েছে, সমস্ত কিছু তথ্য সার্টিফিকেট কোথা থেকে তারা ইন সার্ভিসে ছিল, এই সমস্ত দিকটা দেখে তবেই কিন্তু পর্ষদ তাদেরকে নিয়োগ করবে। এবং এটা কিন্তু একটা রাজ্য সরকারের যে কোনো রাজ্য সরকারের একটা রাইট রয়েছে প্রার্থীকে বাছাই করার, সমস্ত ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন যেটা রয়েছে সেই ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন করার, তারপরে কিন্তু তাদের নিয়োগ করবে। তো আজকের শুনানি এটা গুরুত্বপূর্ণ। এবার হচ্ছে কবে নতুন তারিখ ঘোষণা করা হলো সেটা নিয়ে, যে এটা কিন্তু ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু নেক্সট জানুয়ারি মান্থে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এবং আপডেট দেওয়া যাবে এটা নিয়ে, বিষয়টা নিয়ে। এবং শুনানি ভালোই হয়েছে আজকে, তোমরা দেখতেই পেলে যে কীভাবে এনআরএসের যে উকিল ছিলেন আর কি আইনজীবী ছিলেন তাকে কিভাবে কিন্তু আমাদের হাইকোর্টের যে জাজ মিস্টার বসু তিনি স্যার কিন্তু কিভাবে ধমক দিলেন তাকে, যেহেতু কোনো বিষয়ে কিন্তু অহেতুকভাবে কোনো একটা প্রশ্ন যাচাই করে সমস্ত কিছু করা যায় না, জোরপূর্বকভাবে কোনো কিছু করা যায় না, তার একটা যুক্তি তর্ক রয়েছে, তার ভিত্তিতে কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে চাপা দেওয়া যায়।
কারণ কিছুদিন আগে তোমরা দেখলে যে হাইকোর্টে কিন্তু এই 40 জন এনআরএসের নাম কিন্তু লিস্ট পাবলিশ করেছিল, এবং এই প্যানেল পাবলিশ করার পরেই কিন্তু এনআরএসরা যে সমস্ত দিক থেকে যেভাবে করে থাকুক না কেন তারা লাফালাফি করে কিন্তু এই কেসটা আজকে কিন্তু তুলে, এবং এই তোলার ফলে কিন্তু যে সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে সেখানে কিন্তু হাইকোর্টে বলে দেয় সরাসরি যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয়, এ নিয়ে কিন্তু বিশেষ কিছু বলা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই রায় মোতাবেক কাজ হবে, এবং এই কাজের মধ্যে দিয়ে কিন্তু রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ রাইট রয়েছে যে এনআরএস কোথা থেকে কারা কী করলো, কীভাবে করলো সেটা খতিয়ে দেখবে, তবেই তাদের কিন্তু নিয়োগ দেবে। তো কারো কোনো সমস্যা নেই। 2022 টেট যারা চলতি নিয়োগ তাদের ক্ষেত্রেও, যাদের 2022 টেট পরীক্ষা হয়েছিল, যাদের ইন্টারভিউ হয়নি তাদের ক্ষেত্রেও কোনো ক্ষেত্রেই অসুবিধা নেই। রাজ্য সরকার তথা পর্ষদ সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখবে, তারপরেই কিন্তু নিয়োগ নিয়ে ভাববে। ওকে, তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগেছে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, এবং চ্যানেলে নতুন থাকলে অবশ্যই বলবো যে একটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে বেল নোটিফিকেশন অন করো, যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নোটিশ সম্পর্কে তথ্য পেয়ে থাকো। আর যারা WB টেট 2022 ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা অবশ্যই বলবো যে আমার দ্য ওয়ে প্যাস এডুকেশন চ্যানেলের প্লেলিস্টটিকে ভিজিট করো, সেখানে অনেক কিন্তু ইন্টারভিউ রিলেটেড ক্লাস করানো রয়েছে, এবং দুটো বই আমি পাবলিশ করেছি। একটা হচ্ছে ইন্টারভিউ রিলেটেড বুক, যেটা টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হলেই কিন্তু সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে, আর একটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি এবং 23 জেলার সম্পূর্ণ তথ্য। তো এই দুটো বই কিন্তু পে করে নিতে হবে। তো প্রথমে আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওখানে যুক্ত হলে ওখান থেকে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেবো সেখান থেকে কিন্তু এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা মেসেজ করবে, আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিচ্ছি, এখানে কিন্তু অনলি ফর হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করবে, কোনো কল করবে না। সেটা হচ্ছে 82 50 24 14 85, এই নাম্বারে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করলেই কিন্তু সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে কীভাবে বইগুলো বাই করতে হবে। এবং ডেমোর জন্য আমি প্রত্যেক ক্লাসের 1 2 একটা পার্ট করব, প্রি প্রাইমারি সেটা মিসলিনিয়াস হিসেবে একটা পার্ট করব, 3 4 5 এভাবে প্রি প্রাইমারি থেকে ক্লাস 5 পর্যন্ত বিভিন্ন সাবজেক্ট শ্রেণী অনুযায়ী কিন্তু ডেমো PDF বুক রেডি করছি, ওগুলো কিন্তু বাই করে নিতে হবে, ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি পেয়ে যাবে। আজকে কিন্তু ক্লাস 1 2তে দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সম্ভব হয়নি একটু বাড়িতে অসুবিধা থাকার জন্য, তো কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু ওগুলো পাবলিশ করব, এবং সকলে কিন্তু ওই বইগুলো ক্রয় করে সামনে রাখবে, অনেক হেল্পফুল হবে যারা 2022 টেট ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিচ্ছ। ওকে, তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করবে। জয় হিন্দ, ধন্যবাদ।